ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆಂಡಲ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ took one character of the pea plant. That character was height of the stem, that is stem height. So he crossed between pure or homozygous tall with homozygous dwarf. These two differ from one character, that is the height of the stem. So here the character, the height of the stem controlled by a single gene. So it has two contrasting characters controlled by two factors, nothing but two alleles. So in monohybrid cross, Mendel obtained the ratio, phenotypic ratio of 3:1 and genotypic ratio of 1:2:1. So he was found the F1, that one is heterozygous. In F1, so only tallness would be expressed. So allenagutte F1 ನಲ್ಲಿ heterozygous ಬಂದು tall ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. That character so would be expressed, but the another character dwarfness would not be expressed. But in F2 these two again expressed. So that shows the purity of gametes. So there is no mixing or blending of characters or alleles or factors. So in both expressed tallness and dwarfness in F2 generation. So Mendel finally concluded the aspects, two rules so applied in one gene inheritance or monohybrid cross. Those rules nothing but principles of inheritance, or otherwise called as so the laws of inheritance. So those two laws are nothing but law of dominance and the law of segregation. So in today's class we shall discuss about the next one, that is test cross and back cross. Test and back cross. Before that, I recall the diagrammatic representation of the monohybrid cross or one gene inheritance. Look at this. So Mendel selected one character, that is height of the stem. Here the pure tall plant crossed with the pure dwarf. So look at this. Here in the tall plant alleles are same. Those factors expressed only tallness. So homozygous tall. Here the pure dwarf alleles in this plant, two factors, nothing but alleles expressed only the dwarfness. Similar factors. So such a condition is homozygous tall, homozygous dwarf. So he was crossed between them. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then so he found F1, that is first filial generation. Here these two are parental combination. P1 represented by P1. So F1, that one is heterozygous hybrid, but so it expressed tall. So F1 plants are all tall plants. F1 plants were tall plants, but so the combination of both alleles, that is T and T. Here the Mendel used the dominant or expressive character should be represented by their genotype as the capital T.
ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು F1 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಅವನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. F1 ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲೀಲ್ಸು. ಸೊ ಎಂತ ಗೇಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಗೇಮೆಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಗೇಮೆಟ್, ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಗೇಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಎರಡರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು, F1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, F1 ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. F1 ಏನಾಗಿದೆ, ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ this tall plant here only tall character, tallness so could be expressed but not dwarfness. ಒಂದೇ character express ಆಗುತ್ತೆ F1 ನಲ್ಲಿ. So Mendel was called the dominant character. ಅದೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. And now so he was self crossed between the F1 hybrids or heterozygous hybrids or offsprings. ಈಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದಂತಹ F1 ಅನ್ನ ಅವುಗಳ ನಡುವೆನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then he obtained F2 generation, that is second filial generation. Here in the F2 generation, so both characters could be appeared or expressed. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೀಗ, both tall and dwarf characters were appeared or expressed. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ F2 ನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂದಾಗ, in the ratio of the 3:1, that is phenotypic ratio. So Mendel could use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು the square board, Punnett checkerboard or square board. So this is nothing but Punnett checkerboard or square board, because this table, Punnett square board or checkerboard, was first identified or proposed by Reginald C. Punnett. Hence it is named as Punnett checkerboard. So Mendel used Punnett checkerboard found out the possibility of genotypes in F2 generation. So then in F2 generation, so the 3 plants were tall and one was a dwarf plant in the ratio of 3:1. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ನಾವೀಗ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟಾಲು, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಟಾಲು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು, F1 ಇದು. F1 ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್, ಇದು ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತೀವಿ? 3 ಟಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ 3:1, 3 ಟಾಲ್ 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಟೆರೋಸೈಗೋಸೋ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ ಗೇಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನೋಣ? ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೀಲು ಇದೆ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಾಗ 1 ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್, 2 hybrid talls and 1 recessive, that is pure dwarf, in the ratio of 1:2:1, that is genotypic ratio. So Mendel proposed the one gene inheritance monohybrid cross, the obtaining of the genotypes, that is in the form of phenotypic and genotypic ratio. So phenotypic ratio, that one would be the 3:1 and genotypic ratio would be 1:2:1. So ಇಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪುನೆಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, it is a graphical representation of probability of possible of all gametes in the genetic cross ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೇಮೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಗೇಮೆಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪುನೆಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. one is law of dominance, another one is law of segregation. And now so we move on to the next concept, that one is the test cross or back cross ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾವು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಸೊ in F1 for example, so look at this tall crossed with a dwarf, tall crossed with a dwarf. So capital T, small t, here capital T, here small t. These are gametes, was same type of gamete. Now they fused, capital T, small t. This one is called F1. So what is the meaning of test cross? ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, so in F1, so F1 offspring, we don't know the genotype of F1. So please note this point, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, F1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ F1 ಅದೇನು ಹೆಟೆರೋಸೈಗೋಸೋ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ F1, so that would be either a
a homozygous tall or a heterozygous tall. So we find out. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ F1, so what is the genotype of F1 offspring or hybrid? So that might be a homozygous or heterozygous F1. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನದು? ಸೊ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್. now so he was ready to cross F1 heterozygous with a pure recessive dwarf. So this one is F1, so crossed with a pure recessive dwarf, or so F1 crossed with pure homozygous ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ F1 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್, ಈಗ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಅದೇನು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಟಿ ಒಂದಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ he was crossed F1 with pure recessive parent. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು look at this. So capital T, a small t. So crossed with small t, a small t. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದು F1 ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕದು ಅದೇನು ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಲನ್ನ F1 ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು? ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈಗ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, so the all offsprings so carry of that one, that is so 50% of tall and 50% of dwarf plants were obtained through this cross. ಈಗ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, F1 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. F1 ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. F1 ಟಾಲು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇದು F1 ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರಗ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೆಂಡಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ F1 ದಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್, hence it was named as back cross ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ F1, ಏನು ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ
both tall and dwarf characters would be appear or expressed in the ratio of 1:1 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಇದು? 1:1 or 50% to 50%, 50-50 ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ 100ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50-50 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ F1 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ the F1 that is the pure homozygous tall crossed with again recessive pure dwarf plant. So the homozygous tall crossed with pure recessive dwarf parent. Idu pure dwarf parent. So this one is homozygous tall. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, then small t capital T, then small t capital T, then small t capital T. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇರುವಂತ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್, that is capital T. When the homozygous tall crossed with the recessive pure dwarf parent, so the result would be all plants were tall. So this is nothing but ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು F1 ಬಂದಿತ್ತು, ಈ F1 ದಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಅಂದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 50-50% ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ 1:1 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ F1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದು ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು? 100% ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ genotype of F1 hybrid or offspring. So this is nothing but a test cross ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So in test cross we find out the exact genotype of F1 offspring or hybrid, that it may be heterozygous or homozygous. So the F1 might be heterozygous, the result would be 50-50%. So the F1 offspring could be homozygous, the result would be the 100%. So this is nothing but the back cross or a test cross. So back cross nothing but a test cross. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದ್ರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನು, F1 ನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನು? ಅದು ಟಾಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟು find out the exact genotype of F1 hybrid or offspring. So in your syllabus, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ
give with an example of the color of the flower. That one is violet color crossed with white, pure recessive white. ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟಾಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. So here the color, violet color, dominant color, represented by violet colored flower crossed with white colored flower. Violet colored flower crossed with white colored flower. Violet is dominant over white, so it is dominant. This one is represented by capital W. This one represented by a small w. Here it produces the same gamete with capital W. Here it produces the same gamete with a small w. So the F1, that one is all F1 flowers are violet colored flowers. You know that, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ F1 ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಬದಿ ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಯೋಲೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಅನ್ನ ಬದಿ ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟು F1 ನಲ್ಲಿ ವಯೋಲೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ F1 ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Now then we selected this F1 for test cross or back cross to find out the exact genotype of that violet colored flower. ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ is F1, that is violet colored flower. So ಈಗ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So two chances are there. So this one is the heterozygous. So ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಇರ್ತದೆ. ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So the heterozygous crossed with the recessive parent, that one is white colored flower. So ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ, ಎರಡನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ unknown, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬರುವಂತ ಪ್ರೋಜನಿನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು ಇವೆರಡು ಅನ್ನೋನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ w ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ w ಇದೇ ರಿಸೆಸಿವ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆನೇ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ w, ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ w ವೈಟ್, ಇದು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. This one is violet. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ w. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ w ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ w ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು. 50% ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಲೆಟ್, ಇನ್ 50% ಏನಿದೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೈಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್
violet colored flower plant. So ಯಾವುದು capital W, capital W crossed with pure recessive parent small w, small w. ಇದು homozygous, ಇದು heterozygous. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ violet flower plant nothing but heterozygous, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇವೆಲ್ಲನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಸ್ಮಾಲ್ w. ಈಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪುನೆಟ್ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಲುಕ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಸ್ಮಾಲ್ w. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ w, ಸ್ಮಾಲ್ w, ಸ್ಮಾಲ್ w, ಸ್ಮಾಲ್. ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಸ್ಮಾಲ್ w, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W, ಸ್ಮಾಲ್ w, capital W, small w, capital W, small w. That is 100% design. ನೋಡಿ, all flowers were violet colored due to the presence of dominant allele capital W that could express the violet color in the next progeny. So this calculate or this must be shown. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದಾಗ, the F1 violet colored flower plant nothing but the homozygous plant ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ F1. F1 ನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಂಡಲ್ಲು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, it is defined as the F1 homozygous or heterozygous plant so crossed with pure recessive parent. So the result might or might be the 1:1 or that is 100%. So ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, F1 ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ. ಆ F1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಮೋಸೈಗೋಸ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಗೋಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ F1 homozygous or heterozygous plant crossed with pure recessive parent. So it is called test cross or back cross. To calculate, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. So parent to calculate the exact genotype of the F1 offspring. So this is the definition for the back cross or test cross. ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿ F1 homozygous or heterozygous plant, ಟಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಾಲು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ genotype of the F1 offspring. It is called back cross, nothing but a test cross ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So next we move on to the next one, that is incomplete dominance. Next one is
complete dominance. Incomplete dominance. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. when so the crossing between two parents, that is dominant with a recessive parent, the F1 might be the different expressed offspring. The F1 might be a differ from these two or those two parents. So the F1 does not resemble the two parents. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಎರಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಸೆಸಿವ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, F1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟಾಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ F1 ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್, ವಯೋಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ವೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, when crossed between dominant and recessive parents, so the F1 might be a differ offspring, so it does not resemble of those parents, then obtained the different colored or different character. That shows, so the dominant allele, that is the dominant parent, partially dominant over the other recessive parent, or incompletely dominant over the other recessive parent. So the phenomenon is known as incomplete dominance. So the F1, that is the combination of both parents, so that brings, or the obtaining of these two parents, the F1 would be ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, that is completely the differ F1. So this one is does not resemble of those parents, and so expressed the intermediate character. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. Here, so the dominant allele partially or incomplete dominant over the recessive. ನೋಡೋಣ ಏನೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ incomplete dominance ಅಂತಂದ್ರೆ, when crossing between two parental combination, the F1 was differed from parents, and expressed intermediate character. This is called incomplete dominance. ನೋಡಿ, when crossing between two parental combination, the F1 was differ from parents and expressed intermediate character. ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ F1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸ್
ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Why it is called incomplete dominance? So this is because of the dominant allele so was partially or incompletely dominant over recessive parent ಅಥವಾ recessive allele. So obtaining of intermediate character. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele was partially or incompletely dominant over recessive allele, that results obtaining of intermediate character. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಸೆಸಿವ್ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡುವಂತಹ F1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ example for incomplete dominance in your textbook. So give the flower color of the plant snapdragon. So ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Example for incomplete dominance, that is the flower color of snapdragon plant, commonly called as dog plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, dog flower ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಡ್ colored flower crossed with white colored flower plant. So red denoted or represented by capital R. So white represented by small r. So this produces one type of gamete, capital R, small r. Then in F1 the fusion of both, that is this one is F1. ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ in snapdragon flower, that is dog flower, the red colored flower plant crossed with white colored flower plant. So that brings the F1. The F1 was not resembled to either red or white colored flower. So the F1 might be violet colored flower or pink colored flower plant. F1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್. ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ರೆಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ವೈಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ F1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ F1 ವಾಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ F1 ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. This one is not resemble to either red or white. ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ದೆನ್ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ F1 so was self crossed, that is capital R small r into capital R small r, self crossed, obtaining the possible gametes. ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, using of checkerboard, capital R small r. ಈಗ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ capital R
capital or smaller, capital or smaller, smaller, smaller. Here the ratio, the first one, that is capital R. So this is red colored flower. ಏನ್ ಬರುತ್ತದು? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, look at this checker board, ಒಂದಿದೆ. So this is nothing but red color flower. Then ಒಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? So ಒಂದಿದೆ. Next ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಿ next progeny F2 with the ratio of 1:2:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That is phenotypic ratio. ನೋಡಿ, one gene inheritance, that is monohybrid cross. So the ಏನು ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ 3:1 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1:2:1. ಒಂದೇನಿದು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇರೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ was 1:2:1. Then the genotypic ratio is also same. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? genotypic ratio ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಏನಿದೆ genotypically homozygous ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಡ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಪಿಂಕ್, ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ phenotypic ratio. This is genotypic. So genotypic ratio was same or similar to phenotypic. Genotypic ratio nothing but 1:2:1. So in incomplete dominance, both ratio, phenotypic and as well as genotypic ratio was similar or same ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. So this is one of the good example for incomplete dominance with the example of snapdragon plant with the color of red crossed with white, obtaining of pink colored plant and the pink colored flower. So that one, the red color, so it is partially or incompletely dominant over white color. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವೈಟ್ಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡನ್ನ ಹೋಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಸೊ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ F1 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನ ಕೊಡ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಜೀನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಕಲರ್ ಇರಬಹುದು, ಫ್ಲವರ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್.
ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಒಂದು ಗುಣ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಟ್ರಯಟ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಟ್ರಯಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಜೀನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಎ ಅಲೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಬಿ ಅಲೀಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಸೊ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು both the factors, that is alleles, during the time of expression, during the time of expression. So the both alleles produce an enzyme, that is production of an enzyme during the time of expression. ಈಗ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್1 ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಲೀಲು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಅಲೀಲು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಅಲೀಲು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತದು? ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Without an enzyme, so that cannot be expressed the character in F1. ಅದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಅಲೀಲನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೀಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಏನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ 3 ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ದಿ ಅನದರ್ ಅಲೀಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ efficient enzyme. Second one is non-functionable allele ಅಥವಾ non-functionable enzyme. No enzyme at all. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ 3 ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್, ಸೊ ಲೆಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಬಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎನ್ಸೈಮೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಿದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ F1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೀಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಯಾಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದೇ ಅಲೀಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. By that time, so the modified allele also depends on the normal allele. ಇದು ಏನು
ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋ ಬದಲು ಕ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ F1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದಾಗ ಇದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ today's class. Then I will take up the next concept in next class. Till then, goodbye.